السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان. നബിമാരിലെല്ലാം ഉപരിയാണ് അഹ്മദ് നബി. അവരൊക്കെയും ഖമറാണ്, ശംസാണ് നബി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നൂറുൽ ഹുദാ മജ്ലിസിന് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൂടെയൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മദദുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ നസുറുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أصحابه البدريين والأحديين والخندقين والخيبرين والتبوقين
وإلى حضرة سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرة قطب العالم سيما ولي الله المدبور قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة പള്ളിപ്പടി പാപ്പ قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. മുനിങ്ങളെ, എനിക്ക് ശാരീരികമായി ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. പനിയായിരുന്നു, തൊണ്ടവേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ മൗലിദ് ഓതിയിട്ട് അസ്മാൽ ഹുസൈനിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ ചൊല്ലാൻ വിട്ടുപോയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ അത് ചൊല്ലണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന് ഇവിടെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിനും ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലോട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ പോയതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും മൗലിദ് കിതാബ് എടുത്തു വെച്ച്, മൗലിദ് കിതാബ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം അതിൽ നോക്കി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാനും പറ്റുമല്ലോ. ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കൂലല്ലോ, എല്ലാ വീട്ടിലും അത് ഉണ്ടാവും. ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് വേഗം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കിതാബ് എടുത്തു നോക്കി. ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നോക്കി ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين حرير من حرير يفوه الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طست من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا خي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل بن وناوله لصاحب الطست وننظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال صاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغاضت بحيرة الساوة فأصبحت أسنام الدنيا كلها منكوسة. ورميت الشياطين من السماء بالسحب الثواقب وانبلج الصبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوا مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألمه فأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتمه. فقال عثمان بن حويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد دارت العير بصحبي
صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن ذنبي. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بالسيد ربي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. تردى لمولوده أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا لقوسين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام بمنزل رحبي. صلاة وتسليم وأزكى تحياته على المصطفى المختار خير البريات. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മജ്ലിസിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒരല്പം വെള്ളം മജ്ലിസ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഔറത്തൊക്കെ മറക്കുക. ഉപ്പമാരാണെങ്കിൽ ഒരു തുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുപ്പി തലയിൽ വെക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. മജ്ലിസിന്റെ ഹുർമത്ത് പാലിക്കുന്നത് ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ നല്ലതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ മജ്ലിസിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വുദൂ എടുത്ത് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരപ്പായിൽ ആ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതേ ഇരുത്തം ചെരിയാൻ പാടില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പാടില്ല. നിസ്കരിച്ച അതേ മുസല്ലയിൽ ഖിബ്ലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അതേ ഇരുത്തം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും പുണ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ ആ മജ്ലിസിന് വളരെ ഉപകാരമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. സ്വലാത്ത് തമാശക്ക് ചൊല്ലിയാലും, നടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയാലും, ബസ്സിലിരുന്ന് ചൊല്ലിയാലും, പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയാലും, എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും സ്വലാത്തിന് കൂലിയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് തന്നെ അത് മദീനയിലോട്ട് കുറച്ച് വേഗം എത്തണമെങ്കിൽ, ആ സ്വലാത്തിന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്താണ്, ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ്. അപ്പോ അത് ഗൗരവമാക്കാതെ വെറുതെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതിന് പകരം ആ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ഖൽബിലോട്ട് ലയിപ്പിച്ചു ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വലാത്തിന് ഭയങ്കര പവറാണ്. സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്,
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും, എല്ലാ വേദനകൾക്കും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്വലാത്ത് വലിയ പരിഹാരമാണ്. നമ്മൾ സ്വലാത്തിൽ 100 മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലി പറയാറുണ്ട്. ഉമ്മമാരത് മുടക്കരുത്. സ്വലാത്ത്, അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അറിയാത്ത ആളുകളോട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അടിമ നബി തങ്ങളാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നബി തങ്ങളെ മേലിൽ ആര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്? അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മേലിൽ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുത്ത് നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം എത്ര വലുതാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു എത്രത്തോളം പദവിയാണ് ആ അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തസ്ബീഹ് മാല എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലലല്ല. അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നബിതങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് വർഷിക്കലാണ്. എന്നാൽ മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം ഇങ്ങനെ വർഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, മലക്കുകളും ഇപ്പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹ് മാല എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലല്ല. വമിനൽ മലായികത്തി, മലക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, പാപമോചനം ചോദിക്കലാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പാപമോചനം ചോദിക്കലാണ് മലക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വമിനൽ മുഅ്മിനീന, മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തളർറുഉം വദുആ. തളർറുഉം വദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നബി തങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ, ആ നബി തങ്ങളോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുന്ന സ്വലാത്ത്. അപ്പോൾ തളർറുഉം വദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളർറു, നല്ല വിനയം വേണം, ദുആഉമായിരിക്കണം. അപ്പോ അത്രയും വിനയത്തോടെ എൻ്റെ ഹബീബിനെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, എൻ്റെ നേതാവിനെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. മാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വമാ അർസൽനാക, നബിയെ അങ്ങേ ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അനുഗ്രഹമല്ലാത്തൊരു വസ്തു ലോകത്ത് അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്ലുകളും മുള്ളുകളും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പാമ്പുകളും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹബത്ത് വെക്കുന്നതും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണണം. ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹബീബിനെ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണണം. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് മുത്തിനെ കാണാനായിരിക്കണം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയൊന്ന് കാണണം, നബിയെ. നബിയോട് പറയണം, നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണണം, നബിയെ. ഞാൻ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അങ്ങയെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങേ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനാമിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങളെ വരണം, തങ്ങൾ വരണം. തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കരുത്, ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിനു പറ്റിയ കണ്ണല്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. മുസ്ലിം അല്ലാത്ത അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത്, എപ്പോ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി, ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ള നിയത്ത് മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാഹു നല്ല നിലക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാൻ, യഖ്ളത്തിലും മനാമിലും കാണാനും
അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ സ്വലാത്തുൻ നൂർ ചൊല്ലിയിട്ട് നേരെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على النور وأهله 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 അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൻ നൂർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൻ നൂർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൻ നൂർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ആ ഹബീബിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മദീനയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അവിടുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് മദീനയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് നൂറുൽ ഹുദാ മജ്ലിസ് നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നസ്റും നദറും തർബിയത്തും ഹിമായത്തും മദദുമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് പാവങ്ങളായ കുടുംബങ്ങൾ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഗഫാറായ അല്ലാമുൽ ഉയൂബായ അല്ലാഹ് ആരൊക്കെയാണോ ആമീൻ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലാഹ് അവർക്ക് അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ് ദോഷികളാണ് റഹ്മാനേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് നിന്റെ ഇസ്മാണ് അല്ലാഹ് നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്മുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നിന്റെ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ് വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ് അല്ലാഹ് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണല്ലാഹ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണമല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണം അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله
يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا سكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചേ പറഞ്ഞേ يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله
ഉമ്മമാരെ ഒരു 11 തവണ പറഞ്ഞേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഒരു തവണ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി റബ്ബേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അതിലുള്ള എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഗഫാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാമുൽ ഉയൂബായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങളെ ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാർ റബ്ബേ നേറുന്ന 100 പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് ഒരു കാരണമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ യോഗ്യനല്ല റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പറ്റിയവനല്ല അല്ലാഹ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ് ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ് ആജിലായ താമായ ശിഫ കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ച ആളുകൾക്ക് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മന്ത്രിച്ചൂതണം ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വലിയ ശമനമാണ് വലിയ ആശ്വാസമാണ് എല്ലാവിധ ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കണ്ണേറുകൾക്ക് ആ വെള്ളം വലിയ ശമനമാണ് വെള്ളം എടുത്തു വെക്കാത്തവര് വെള്ളം എടുത്തു വെക്കണം എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നല്ല ആവേശത്തോടുകൂടെ നല്ല എനർജിയോടുകൂടെ നല്ല ഉഷാറോടുകൂടെ ചൊല്ലിക്കേ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله
يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله. മുഅ്മിനീങ്ങളെ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ഒരു 11 തവണ പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله 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 ثم الحمد لله. എല്ലാവരും കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞേ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ജിനാ മിൻ വബാ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ഹിനാ ബിൻ നൂബാ ബിഅസ്മാഇകൽ ഹുസ്നാ انصرنا يا الله انصرنا يا الله انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فدجنا من بابا يا الله يا الله فدحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فدجنا من بابك يا الله يا الله فدحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا 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 يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അല്ലാഹുവേ ആയിരക്കണക്കിന് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ്. ഗഫാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാമുൽ ഉയൂബായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങള് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങള് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങള് പാപം കാരണം ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പാപം കാരണം ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങള് 2 തവണ റബ്ബേ നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ 2 തവണ നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്മ ഞങ്ങള് ചൊല്ലി അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇസ്മുകൾക്ക് വലിയ പവറാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മുറാദൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അവർ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഭൗതികമായ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടിയല്ല അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടലല്ല അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഖബർ വെളിച്ചമാകലാണ് അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ആഖിറം വെളിച്ചമാകലാണ് അല്ലാഹ്. അതിന് പറ്റുന്ന ജീവിതമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, നല്ല ജീവിതമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. നല്ല മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ അല്ലാഹുവേ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, പ്രായമായവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഉമ്മമാരുണ്ട് അല്ലാഹ്, നീറുന്ന നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ പേർ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീയാണ് ഞങ്ങളെ അത്താണി അല്ലാഹ്, നീയാണ് ഞങ്ങളെ തുണ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീയല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ വേറൊരു പടച്ചവനില്ല അല്ലാഹ്, വേറൊരു ഇലാഹ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാൽ, നീ ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഹതഭാഗ്യരാണ് അല്ലാഹ്, ഞങ്ങള് ഹതഭാഗ്യരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ, അവരെ വീട് നിനക്കറിയാം, നാട് നിനക്കറിയാം, അഡ്രസ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. പേരെടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ റബ്ബേ. പാവങ്ങളാണ് അല്ലാഹ്, പാവങ്ങളാണ് അല്ലാഹ്. അവർ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അല്ലാഹ്. അവര് വരുന്നത് അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബേ. ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിൽ വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, പൊട്ടി കരഞ്ഞ് സങ്കടം പറയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിന് പറ്റുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്, അതിന് പറ്റുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മൂന്നാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന റബ്ബിനെയാണ്. എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും, എത്ര ആഴക്കടലിന്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്ന് വിളിച്ചാലും റബ്ബ് വിളി കേട്ടും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിളി കേൾക്കും മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ആ കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അല്ലാഹ് നമുക്ക് പരിഹാരം തരും. അല്ലാഹ് നമ്മളെ പടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ അല്ലാഹനെ വിളിച്ചാൽ അല്ലാഹ് പരിഹാരം തരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം വേണം. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെ ഉമ്മ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമോളെ ഉമ്മ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഉമ്മ ഒരു മകളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ 10,000 കോടി ഇരട്ടി റബ്ബ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. റബ്ബ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹുക്ക് നമ്മോട് വെറുപ്പില്ല, അല്ലാഹുക്ക് നമ്മോട് വെറുപ്പില്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട, അല്ലാഹനെ സ്നേഹിക്കണം. അല്ലാഹ് ഭീകരജീവിയല്ല, അല്ലാഹ് ഭീകരജീവിയല്ല. അല്ലാഹ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അല്ലാഹനെ സ്നേഹിക്കണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അല്ലാഹനെ വിളി കേൾക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നാലാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله
يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله، يا وكيل يا الله، يا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقصد يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. നിങ്ങളെ ഒരു 11 തവണ പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم الحمد لله. കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ജിനാ മിൻ വാബാ, യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ഹിനാ ബിൻ നൂബാ ബിഅസ്മാഇകൽ ഹുസ്നാ انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فدجنا من وباك يا الله يا الله فدحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا 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 يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله صل يا الله يا الله فدجنا من وباك يا الله يا الله فدحنا بالنوبات بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ 4 തവണ അല്ലാ അല്ലാ നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അസ്മാൽ ഹുസ്ന ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ
40 ആളുകൾ കൂടിയാൽ അതിലൊരു വലിയുണ്ടെന്നാണ്. അതിൽ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്, അതിൽ ഒരാളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒരേ സമയം മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പലരും ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയവരാണ്. അല്ലാഹ്, ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയവരാണ്. റബ്ബേ, ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്, നല്ല സ്വാലിഹാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്, നല്ല ആബിദീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ പേടിച്ചുകൊണ്ട്, നിന്നെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്റിലായി സ്വലാത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബേ, ആലിമീങ്ങള് ഉപ്പമാരാമീൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്, തങ്ങന്മാര്, ബീവിമാര്, സയ്യിദന്മാര്, അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലാഹ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ് അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ദുആ കൊണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്തുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയായി പോകുമല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇൽമ പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൽ ഇസ്തിഗാല ബിൽ ഇൽമി മിൻ അഫ്ളി തആത്ത് വ ഔലാ മാ ഉൻഫിഖ ഫീ നഫായിസുൽ ഔഖാത്ത്. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഇൽമ പറയാനാണ്, അറിവ് പറയാനാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി ഏർപ്പെടാനാണ്. അല്ലാ, ഞങ്ങളിവിടെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നില്ല, സിനിമാ താരങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയുന്നില്ല. നിന്റെ നാമങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്, നിന്റെ നാമങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാവങ്ങളായ രോഗികൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. റബ്ബേ, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയവരാണ്. രോഗികളുടെ ആമീൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ ആമീൻ പറയുന്നു അല്ലാഹ്. രോഗികളുടെ ആമീനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, 5ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ഒരു മുഴമെടുത്താൽ അവൻ നമ്മോട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നവനാണ്. അൻത അബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹ് വഇൻ ലം യകുൻ തറാഹ് ഫഇന്നഹു യറാക്. ഓ ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾ റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ റബ്ബ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. റബ്ബ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം വേണം. തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണോ. ശൈത്താന്റെ കണിവലിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോവാൻ പാടില്ല. പിശാച് സദാസമയം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പിശാചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണ്? പിശാച് എപ്പോഴും നമ്മളെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ രക്തം ഒഴുകുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തിലൂടെയെല്ലാം പിശാച് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം സഞ്ചരിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിശാചുണ്ട്, പിശാചിന്റെ കണിവലയുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണേ ഉമ്മ, സൂക്ഷിക്കണേ സഹോദരന്മാരെ. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പിശാചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തെറ്റിക്കലാണ്. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം. പിശാചിന്റെ കളിയാണ്, പിശാചിന്റെ കെണിയാണ്. പിശാചിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്,
ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വഴി പിഴപ്പിച്ചത്? ഓരോ ശൈത്താന്മാർ, ഓരോ പിശാച് വന്നു പറയും, ഞാനെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഫസാദാക്കി, അവൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ഞാൻ മാറ്റി. അതുപോലെ മറ്റു പലതും പറയും. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോഴും പിശാച് ചോദിക്കും, വേറെ എന്താണ്, വേറെ എന്താണ്, വേറെ എന്താണ്? അവസാനം ഒരു പിശാച് വന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിണക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിന്നൊരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിണക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ശൈത്താൻ പറയുകയാണ്, ശൈത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷപ്പെടുകയാണ്. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് കലഹമുണ്ടോ? പിശാചുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം, ബദർ മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്യണം. വീടൊരിക്കലും പിശാചിന്റെ കൂടാരമാക്കാൻ പാടില്ല. വീടൊരിക്കലും പിശാചിന്റെ കൂടാരമാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം. കഴിയുന്നവർ ബദർ മൗലൂദ് ഓതണം, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഓതണം. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടർന്നാൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടും, കുടുംബത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും, ശൈത്താന്റെ എല്ലാ ശർറുകളും മാറിക്കിട്ടും. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ കലഹം നൽകല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷമുള്ള കുടുംബങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വെള്ളമെടുത്ത് വെക്കാത്ത ആളുകൾ, ആദ്യമായി മജ്ലിസിൽ കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് 8:45 മജ്ലിസ് ഏൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത്, ഇതിന് നേതൃത്വം നടത്തുന്നത് ഞാനല്ല. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ മജ്ലിസിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറേ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠൻ സയ്യിദ് OMS തങ്ങൾ, അവരാണ് ഈ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴായി പല തിരക്കുകളിലുമൊക്കെ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മജ്ലിസിൽ വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ നാലാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അല്ലേ, എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കെ. നാലാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുൽ ലദീ لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله
يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا ماجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا بارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഉമ്മമാരെ ഒരു 11 തവണ പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله 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 ثم الحمد لله. കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ചൊല്ലിക്കുക യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ജിനാ മിൻ ഗബാ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫദ്ഹനാ ബിൻ നൂബാ بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله شلك يا الله يا الله فدجنا من ضباب يا الله يا الله فدحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله انصرنا يا الله انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. يا الله يا الله فدجنا من غابة يا الله يا الله فدحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ 4 തവണ നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിലെന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗഫാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ ദിക്റുകളും ഔറാദുകളും തഹ്ലീലുകളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസല സവാബിനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് നോക്കുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ആരൊക്കെയാണോ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് വീട്ടിൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിന് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മജ്ലിസിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മറ്റൊരു ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. വയലത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അള്ളാഹു എന്ത് പ്രയാസം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ വന്നത്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ കൂടെ വന്ന ഉമ്മമാര്, രണ്ടുമ്മമാര് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അള്ളാഹുവേ എന്ത് മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിലോ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ജമീല ഉമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജ ഉമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉമ്മ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ സൽമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ അള്ളാഹുവേ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അവർ വന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലമായി മജ്ലിസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ്. ഒരുപാട് യതീമക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്ത, യതീമക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന, യതീമക്കളെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ്. അള്ളാഹു ഇന്നും വന്നിരുന്നു, യതീം ഖാനയിൽ പോയി അവിടുത്തെ മക്കളെ കണ്ടു. അല്ലാഹുവേ യതീമക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ വന്ന 3 ഉമ്മമാര് അല്ലാഹുവേ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ മുറാദുകളുണ്ടോ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞു, വീടില്ല എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു, രോഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ എന്തൊക്കെ പ്രയാസം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അവരിവിടെ വന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹുവേ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന യതീമക്കളെ ബറക്കത്തുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ വേദനകൾക്കും പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാ. വീടുള്ള സമ്പത്ത് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാ. നൂറുൽ ഹുദ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വാടകയ്ക്ക് കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസ് ഒരു വെളിച്ചമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ കാളിക്കാവിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമ്മ, ആ ഉമ്മ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഉമ്മയാണ്, ഒരുപാട് മജ്ലിസിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മക്ക് കൊടുത്തൊരു സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹുവേ അത് മേടിച്ചവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമല്ല, നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണമെന്നല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 5-ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ എത്ര വലിയ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ വേവലാതിയാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഉമ്മ. ഉപ്പമാരെ ആ ബേജാറ്, നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ. ആ പ്രശ്നത്തിന് ഈ മജ്ലിസോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു ശമനം, ഒരു ശാന്തി, സമാധാനം ലഭിക്കണം. ആ ഒറ്റ നിയ്യത്തോടുകൂടി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹു അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ
رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഉമ്മമാരെ ഒരു 11 തവണ പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 الحمد لله 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 ثم الحمد لله. നിങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കയ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫജ്ജിനാ മിൻ വബാ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫജ്ഹനാ ബിൻ നൂബാ بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله
صل يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوباء بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله سلم يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوباء بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഓരോ ദിവസം ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ വീട്ടിൽ വരുന്നവരുടെ മുറാദ് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് റബ്ബേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ് അതിന് പറ്റുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കമന്റിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് ഒരു പരിഹാരമായി നീ കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ് ആരൊക്കെയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അമലുകൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഇന്ന് ദുഹസ്കരിക്കുന്നു നാളെ അതില്ല ഇന്ന് തഹജ്ജുദുണ്ട് നാളെ തഹജ്ജുദില്ല ഇന്ന് വിത്തറുണ്ട് നാളെ വിത്തറില്ല ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നോക്കും പക്ഷെ അത് പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ തൊലബുൽ കുല്ലി ഫൗത്തുൽ കുല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം തുടങ്ങും പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം അത് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുക. അള്ളാഹിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. 5 വഖത്ത് മുടങ്ങാതെ ആദ്യം ആ ഒരു നിസ്കാരം നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ഒരു 21 ദിവസം 5 വഖത്ത് മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുക. എന്നിട്ട് തഹജ്ജുദും വിത്രൊക്കെ ദുഹയൊക്കെ പിന്നെ ആക്കാം. അത് ഇതൊന്ന് ഫർദൊന്നും റെഡി ആവണം. ഇത് റെഡിയായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദിക്റുകളും. ഇന്ന് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇല്ല, നാളല്ല, നാളെ ചൊല്ലിയ മറ്റന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുടങ്ങാതെ അത് എല്ലാ ദിവസവും നിത്യമായി ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് അടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു കാരണമാണ്. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹു എന്തേ ഇന്ന് എൻ്റെ അടിമയുടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കാണുന്നില്ല, അള്ളാഹു അന്വേഷിക്കും. അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു അറിയും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വലാത്തുണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മയും മോനും ഒരു ഉപ്പയും മോനും മദീനയിലോട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പണ്ട് യാത്രക്ക് വിമാനവും അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ, അന്ന് പോയിരുന്നത് കാൽനടയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ഉപ്പയും ഒരു മോനും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മദീനയുടെ മണ്ണിലൂടെ ഒരുപാട് വഴിദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്താനാണ്, അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെ അതാ ഈ ഉപ്പയും മകനും ഒരുപാട്
അതാ സൂര്യൻ അതാ തലക്ക് മീതെ ഉദിച്ചു കത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് നടന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നടന്നൊരുപാട് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുകയാണ്. ക്ഷീണിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉപ്പാക്ക് ക്ഷീണം കൂടുതലാവുകയാണ്. വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ച് ഉപ്പ അങ്ങ് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലോട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയാണ്. കഴിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നോക്കിയാലൊന്നും കാണാനില്ല, മരുഭൂമിയല്ലാതെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അടുത്തില്ല. ഇനിയും മദീനയിലോട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഈ ഉപ്പയും മോനും മദീന ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപ്പയങ്ങ് മരണപ്പെടുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ആ മകന് പിന്നെ കൂടെ ആരുമില്ല, എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കണമെന്നറിയുന്നില്ല. ആ ഉപ്പയാണെങ്കിൽ അതാ മരണപ്പെടുകയാണ്. നഅൂദു ബില്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ട അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉപ്പയുടെ മുഖം അതാ ഒരു കഴുതയുടെ രൂപമായി ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മദീന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പയും ആ മോനും ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ്. വഴിമധ്യേ ആ ഉപ്പ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല ആ മരണപ്പെട്ട അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉപ്പയുടെ മുഖമതാ ഒരു കഴുതയുടെ രൂപമായി മാറുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ബേജാറിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ മുഖമതാ വികൃഷ്ടമായി പോവുകയാണ്. ശരീരം അങ്ങ് നീല കളറായി ഒരു കഴുതയുടെ രൂപമായി മാറുകയാണ്. നഅൂദു ബില്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ മോൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കാരണം അതാ ഈ കുഞ്ഞുമോനും ഉപ്പയുടെ അടുത്തങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. തളർന്നുറങ്ങി പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മാരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ആ മോന് ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ മകനും തളർന്നുറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഉറങ്ങി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കുഞ്ഞുമോന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അശ്ശഫാഅത്തുൽ ഉദ്മ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മകന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ടതാ ഓ സഹോദരന്മാരെ, ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണേ. ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ വരികയാണ്. വന്നിട്ടതാ ആ ഉപ്പയുടെ വികൃതമായ രൂപം, ആ ഉപ്പയുടെ കഴുതയുടെ രൂപമുള്ള മുഖം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ടതാ അങ്ങ് തടവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ആ ഉപ്പയുടെ മുഖം ഹബീബായ തങ്ങളവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് തടവിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഉപ്പയുടെ പഴയ മുഖം എപ്രകാരമായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് ആ ഉപ്പയുടെ മുഖമങ്ങ് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എങ്ങനെയാണോ ആ ഉപ്പയുടെ മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ മുഖം പോലെയല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈവച്ചതിനു ശേഷം ആ ഉപ്പയുടെ മുഖം അതാ 14-ാം രാവ് പോലെ അങ്ങ് തിളങ്ങുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പോകുമ്പോ ആ മകൻ, ആ പുന്നുമോൻ, ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്.
ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ കുഞ്ഞുമോനിങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ ആരാണ്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ തടവിക്കൊടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കഴുതയുടെ രൂപമായി മാറിയത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ തടവിയത് മാറ്റിയത്? ആ പൊന്നുമോന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയാണ്, മോനെ, നിന്റെ ഉപ്പ വലിയൊരു പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. മോനെ, നിന്റെ ഉപ്പ ജീവിതകാലത്ത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ ഉപ്പ ബുദ്ധി വെച്ച കാലം മുതൽ, ഓ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ബുദ്ധി വെച്ച കാലം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ പേരിൽ 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. അന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മോനെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന, മദീന ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ആ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവാണ് ഞാൻ. അന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞാൻ നബി തങ്ങളാണ്. അന്നാ പുന്നാര മോനോട് പറയുകയാണ്, ആ മോൻ റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്ന് ആ സ്വലാത്ത് എൻ്റെ ഹദ്റത്തിൽ വന്നില്ല. അന്ന് ആ സ്വലാത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആ സ്വലാത്ത് എന്താ ചൊല്ലാത്തത്? എന്താണ് ഉപ്പ ഇന്ന് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ. അതിനിടയിലാണ് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതറിഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ഈ ചരിത്രം നിസാരമായി തള്ളിക്കളയണ്ട, ഈ ചരിത്രം നിസാരമായി കാണണ്ട കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലിയ പാപം ചെയ്ത, ഒരുപാട് വലിയ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അതാ മുടങ്ങാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന കാരണം കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ അറിയുകയാണ്, അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ഹബീബായ തങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന നേതാവാണ്, നമ്മ വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ, നന്നായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണോ, നന്നായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണോ. എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും സ്വലാത്ത് അതിന് പരിഹാരമാണ്. സ്വലാത്ത് പരിഹാരമാണ്. സ്വലാത്ത് പരിഹാരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനും ഖൽബറിഞ്ഞ് മഹബത്ത് വെക്കാനും ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അല്ലാഹുവേ, നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നമ്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അള്ളാഹുവും അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും പൊറുക്കാൻ കഴിവുള്ള മനസ്സുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ ഒരു തെറ്റിന് ഒറ്റ ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാനിന്നൊരു കളവ് പറയുകയാണ്, ഞാനിന്നൊരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് ആ കളവിനുള്ള ഒറ്റ ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഞാനൊരു നന്മ ചെയ്താൽ, ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 10 പ്രതിഫലമാണ്. എന്നാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ 10 കുറ്റമില്ല. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ 10 കുറ്റമില്ല. ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ 10 പ്രതിഫലമാണ്. നന്മ ചിന്തിച്ചാൽ കൂലിയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, എനിക്കെൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നന്നായി നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല, എനിക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ കൂലിയാണ്, പ്രതിഫലമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കണോ. നമ്മളൊരു നന്മ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലമാണ്. പക്ഷേ
ഒരു തിന്മ ചിന്തിച്ചാൽ കുറ്റമില്ല. ഞാൻ ഇന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊരു പണി കൊടുക്കണം, ഞാൻ ഇന്ന് അവനെ എന്തെങ്കിലും ആക്രമിക്കണം, ഇന്ന് അവനെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് വേദനിപ്പിക്കണോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കണോ, എൻ്റെ ഉപ്പയെ വേദനിപ്പിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ആ ചിന്തക്ക് അല്ലാഹു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ആ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് കുറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു നന്മ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലമാണ്, ഒരു നന്മ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലമാണ്. റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം എത്ര വലുതാണ്, റബ്ബ് എത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ റബ്ബിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത്, ആ റബ്ബിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത്. അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം റബ്ബുമായി നമ്മൾ നേടിയെടുത്താൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖൽബിനൊരു തുറവടി കിട്ടും, ഖൽബിനൊരു ശാന്തി കിട്ടും. വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും, രോഗമുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ പറയാൻ കഴിയും, എത്ര പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ പറയാൻ കഴിയും. അതിനെന്ത് വേണം? റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണോ, റബ്ബി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ. നമ്മൾ 5 അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 5 അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ആ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ എത്ര വലിയ വിഷമമാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ വേദനയാണെങ്കിലും, പ്രയാസമാണെങ്കിലും അത് പുറത്തു തരാൻ കെൽപ്പുള്ള കഴിവുള്ള റബ്ബിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العظيم، وما صليناه وما سلمناه وما مدحناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة أصحابه البدريين والأحديين والخندقين والخيبرين والتبوقين، وإلى حضرة سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسد الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رحمن رحيم مايا راج سيدا يا علام العيوب يا الله. ഞങ്ങളെ മുതബറക്കായ മുബാറക്കായ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മജ്ലിസിന് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ ചൊല്ലിയോ ദിക്റുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, തവസ്സുൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്ത പാപികളാണ് റബ്ബേ, ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. നിന്നിലോട്ട് കൈകൾ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഐബാണ് അല്ലാ. ഒരുപാട് തെറ്റ് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. അതൊന്നും നിന്നെ ധിക്കരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല റഹ്മാനെ, ഒന്നും നിന്നെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലാ. പിശാചിന്റെ കണിബലിൽ ഞങ്ങൾ വീണുപോവുകയാണ് അല്ലാ. പിശാചിന്റെ കണിവലയിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോവുകയാണ് അല്ലാ. പിശാചിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പിശാചിന്റെ മാരകമായ കണിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഉമ്മയെ, ഉപ്പയെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും പിശാചിന്റെ കണിവലയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനല്ല, ഭൗതികമായ മറ്റൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അല്ലാ,
ഞങ്ങളെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളെ ഖൽബിന് ശുദ്ധി നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖൽബിന് തുമഅനീനത്തുൽ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവനുണ്ട്. റഹ്മാനെ റബ്ബേ റഹ്മാനെ റഹീമേ എല്ലാവരുടെ മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ നീറുന്ന നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് അല്ലാഹുവേ ആമീൻ പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. പാവങ്ങളാണ് റബ്ബേ, പാവങ്ങളാണ് അല്ലാ, സാധുക്കളാണ് അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലാ. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന മഹാന്മാർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന്റെ അത്താണിയായ പള്ളിപ്പടിപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വേദനകൾക്ക് പള്ളിപ്പടിപ്പാപ്പാന്റെ മദത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളെ മാറിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അതൊന്നും ഞങ്ങളെ കഴിവല്ല അല്ലാ. 9 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലെന്ന് വേവലാതി പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരി അല്ലാ അവര് പ്രസവിച്ചു റബ്ബേ. പള്ളിപ്പടിപ്പാപ്പാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന മഹാന്മാര് ചില്ലറക്കാരല്ല. അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അല്ലാ നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതാണ് അല്ലാ. അല്ലാ അതുപോലെ മടവൂർ ശൈഖുനാ സിഎം വലിയുള്ളാന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. സിഎം വലിയുള്ളാന്റെ മദത് നൽകണം അല്ലാ. സിഎം വലിയുള്ളാന്റെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് ഒരു പ്രഹസനമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് വെറുതെ ആക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആമീൻ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ആരൊക്കെ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ, ആരൊക്കെ മുടങ്ങാതെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഉതകുന്ന നല്ല മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. 6 അടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളും മരിക്കേണ്ടവരാണ്, ഞങ്ങളും മരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഈ വസ്ത്രവും തലപ്പാവും വസ്ത്രമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ 3 കഷ്ണം കഫൻ തുണിയിൽ മൂടാനുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 3 കഷ്ണം വെള്ള തുണിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലാ. നല്ല അമലുകളല്ലാതെ നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തുണയാവൂല. ഞങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് ഖബറിൽ വെളിച്ചം തരൂല. ഞങ്ങളെ കാറ്, ഞങ്ങളെ വണ്ടി, ഞങ്ങളെ വീട് മുതൽ എത്ര വലിയ വീടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും സമാധാനം തരൂല. ഖബറിൽ ശാന്തി തരുന്നത്, ഖബറിൽ സമാധാനം തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല മജ്ലിസുകളാണ് അല്ലാഹുവേ. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന മജ്ലിസാക്കണം അല്ലാ. ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള മജ്ലിസാക്കണം അല്ലാ. നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലും ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഹിസാബില്ലാതെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മിന്നൽ വേഗതയിൽ സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ. വലത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അല്ലാ. നരകാവകാശികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലെ തീ പൊള്ളിയാ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. ദുനിയാവിലെ തീ ഒരൽപ്പം പൊള്ളിയാ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലാ. നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ.
നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമകളാക്കണം അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഖൽബിൽ മഹബ്ബത്തുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അല്ലാ. അവസാനം മരിക്കുമ്പോ കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി അല്ലാ നല്ല കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭയോടുകൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ റൂഹ് നീ പിടിക്കണേ അല്ലാ. അതിന് പറ്റുന്ന കണ്ണാക്കണമല്ല, അതിന് പറ്റുന്ന അവയവങ്ങളാക്കണമല്ല. ഒരുപാട് ഹറാം പറഞ്ഞ നാവാണ് അല്ല, ഞങ്ങളെ നാവുകൾക്ക് ഹിഫ്ദ് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾക്ക് ഹിഫ്ദ് നൽകണമല്ല. ഹറാമ് കേൾക്കുന്ന കാതാക്കല്ലേ അല്ലാ. അന്യന്റെ കുറ്റവും കുറവുകളും കേൾക്കുന്ന കാതാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണിൽ നാളെ റബ്ബിയ്യ മുരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്നാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഹറാമിനെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല. ഒരൊറ്റ ഹറാമിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ തള്ളിയേക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒറ്റ ഹറാമും ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ട് നീ ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹറാമ് ഞങ്ങളെ വയറ്റിൽ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നൂറുലുദാ കുടുംബങ്ങള് പാവങ്ങളായ യതീമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള അനാഥരായ യതീമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ആരൊക്കെയാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അങ്ങനെ പലരും യതീമക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ആരൊക്കെയാണോ യതീമക്കൾക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത് സദഖ ചെയ്തത് അവർക്കല്ലാ നാളെ യതീമക്കളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം നൽകണമല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനും യതീമക്കളും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അത്രത്തോളം യതീമക്കൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്, പവറുണ്ട്. അല്ലാ യതീമക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണമല്ലാ. അവരുടെ ദുആയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിടം നൽകണം അല്ലാ. അവരുടെ ദുആയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിടം നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും നീ വിജയിപ്പിക്കണമല്ല. പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഹമ്മ് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഹമ്മ് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഈ ടെൻഷൻ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഡിപ്രഷൻ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ആങ്സൈറ്റി നൽകല്ലേ അല്ലാ. മാനസിക ശാരീരിക പൈശാചികമായ രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാ. സിഹിർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. സിഹിർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ആരാണോ സിഹിർ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കി അയക്കണമല്ലാ. കണ്ണീർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ കണ്ണീർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരാളെ നീ കണ്ണീർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷവും സലാമത്തും നൽകണം അല്ലാ. സന്തോഷവും സലാമത്തും നൽകണം അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين ببركته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ഇന്നിവിടെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജമീല ഉമ്മ, അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇരിങ്ങാവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ കുറച്ച് സ്ഥലം വിൽക്കാനുണ്ട്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് കിട്ടാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ സ്ഥലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അത് വിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമെന്ന്. എന്താണോ പ്രയാസം ആ പ്രയാസം നീ തട്ടി മാറ്റണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി കാനഡയിലോട്ട് പോകാണ്ട് അവിടെ വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എന്താണോ ഇത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ആ തടസ്സം ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ജമീലുമ്മാൻ്റെ ആങ്ങള അബ്ദുൽ നാസർ വയലത്തൂർ അവര് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണമല്ല. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇല്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോന്
അവരുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വെള്ളപ്പാണ്ടുണ്ട്, അതിന് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണമല്ല, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണം. അവരിൽ തന്നെ ഒരു പേരക്കുട്ടി ഇസ്ഹാഖ് മോശം കൂട്ടുകെട്ടിലൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുത്തണമല്ല. അല്ലാഹുവേ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിനെയും ഓർക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണമല്ല. ദീനിനും ദുനിയാവിനും ഉപകാരമുള്ള നാളെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണമല്ല. ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെന്ന് ചാടുകയാണ്. സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. ഉമ്മമാർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, കുട്ടികളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ കൈവിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വലിയ പ്രയാസക്കുഴിയിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാടിയതുപോലെ കയറാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ, ഹാഫിളീങ്ങളാക്കട്ടെ, ആബിദീങ്ങളാക്കട്ടെ, ആലിമീങ്ങളാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത്. ഇന്ന് ശാരീരികമായി എനിക്കും വയ്യ, ചെറിയൊരു തൊണ്ടക്കൊക്കെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലിപ്പോയെന്ന് മാത്രം. എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠനും മജ്‌ലിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം, നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം. നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചൊല്ലണം. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാം. ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ശബ്ദത്തിലാണ് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശബ്ദത്തിന് വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ശബ്ദം നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും സലാം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.